This call is now being recorded. Okay, so in the last class we discussed integrity constraints. What is integrity constraint? Integrity constraints are used to ensure the accuracy and consistency of data in a relational database. That means it's a set of conditions or rules that must be held on all valid relational instances. And these integrity constraints can be classified in two ways. And one way of classification, it includes inherent model-based constraint, schema-based constraint, and application-based constraint. What is inherent model-based constraint? Which means the constraints that are inherent directly from the data model. That is called inherent model-based constraint. Schema-based constraint means the constraint that can be directly expressed in the schema of the data model. That is called schema-based constraint. And there are some other constraints that cannot be expressed in data model and schema. Okay, so that kind of constraint can be enforced during the application program development, and that kind of constraint is called application based constraint. This is one category of classification. Another category of classification, it is classified into four. That is domain constraint, key constraint, entity integrity constraint, and a referential integrity constraint. Domain constraint means value of, it's based on the domain value. What is domain value? A set of atomic value. That means the value which are allowed in each field of a table. Okay, based on that we can set a certain constraint, like certain field can accept only integer value, certain field can only accept character value. Okay, so that kind of constraint or that kind of restrictions that enforced is called domain constraint. Next one was key constraint. What is key constraint? Constraint or restriction based on the key. There are several keys. We already discussed all those kind of keys, and it is mainly concentrated on super key, and the constraint which are enforced with the keys are called key constraint. And we already discussed what is primary key, what is candidate key, what is foreign key, alternate key, unique key, composite key, etc. So the constraints which are defined on the basis of keys are called key constraint. Then entity integrity constraint. This entity integrity constraint is mainly focusing on primary key, because primary key is already having some constraint or already having some rule. Only the attribute which are having that property is considered as primary key. And what are the properties of a primary key? It cannot accept null value and it cannot accept duplicate value. These kinds of constraints are there for primary key. So the constraint based on the primary key is called entity integrity constraint. Finally, referential integrity constraint. Referential integrity constraint is based on which key? Foreign key. Based on foreign key, the referential integrity constraint works. Okay. So the referential integrity constraint is based on foreign key. So these are the different classification of integrity constraint. This is an important topic, like it can be asked for 3 to 4 marks. Okay, so these are the four main category of constraints. Okay, and that based on that the previous example, this is based on the foreign key constraint. These are the different tables and how these tables are interconnected by using this foreign key. Okay, so we will use the same example to explain the next important topic, that is how to create a relational database or relational table schema from an ER diagram. That is also an important problem, or that is also an important topic. Okay. So ഇതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക, means like next topic. Next topic is relational database design using ER to relational mapping. That is how
can we convert an ER diagram to corresponding relational schema? It's very important. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്രോബ്ലം എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കും. ഇതിൽ 7 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമുക്കിന്ന് 2 ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. 2 ക്ലാസ്സും കൂടി നമുക്കിത് തറവാക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, സോ 7 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. കൺസെപ്റ്റ് സിമ്പിളാണ്, ബട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് എക്സാക്ട്ലി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ യൂസിങ് ER to relational mapping, or how we can convert an ER diagram to corresponding relational schema. എങ്ങനെയാണ് ER ഡയഗ്രാം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നാൽ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങനെ വരച്ച ER ഡയഗ്രത്തെ എങ്ങനെ ഒരു സ്കീമയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 7 steps. ഫസ്റ്റ് വൺ, mapping of regular entity types. Second one, mapping of weak entity types. Third, mapping of binary one-to-one relationship type. Mapping of binary one-to-n relationship type. 5, mapping of binary m:n relation type. 6, mapping of multi-valued attribute. 7, mapping of n-array relationship type. After completing these 7 steps, we can convert an ER diagram into its corresponding database schemas or relational table schema. Okay. So all the terms you know, like what is a regular entity? What is another name of regular entity? Just reply. What is another name of regular entity? What do you mean by regular entity? Regular entity. റെഗുലർ എൻറ്റിറ്റിയുടെ വേറൊരു പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് ആ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒന്നാമത്തെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ റെഗുലർ എൻറ്റിറ്റി, യെസ്, സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി. ഓക്കെ, പിന്നെ റെഗുലർ എൻറ്റിറ്റിക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി. ഓക്കെ, സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി ഓർ റെഗുലർ എൻറ്റിറ്റി. സോ ഫസ്റ്റ് we have to map regular entity. At that time, we just concentrate on strong entities only. In the second step, concentrate on weak entity. We know what is weak entity. Weak entity needs a strong entity. Only with the presence of a strong entity that weak entity exists. So that is the second step. Now we already mapped all the entities. Now we want to map the relationship. First of all, we want to map the 1:1 relationship, then 1:n relationship, then m:n relationship. After that, we need to map multi-valued attribute. Multi-valued attribute already explained ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത്. മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫോർ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് ടേബിൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ 6th step. Then mapping of n-array relationship, that we will explain at that time. Okay, so first point, mapping of regular entity type. So this is our reference figure. എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ്. എംപ്ലോയി, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫിഗർ. ആൻഡ് എംപ്ലോയി is having several attributes, department is having several attributes, and department contains one multi-valued attribute, that is locations, because that is marked by using double lined oval shape. Then project is an entity, dependent is an entity, and there are different relationship and different cardinality. What do you mean by this double line? What do you mean by this double line and a single line? Here it is only single line, here it's double line. What do you mean by that?
see the relationship managers. Okay, in the managers relationship, here it's only single line, here it's two line. What is the meaning of that? A single line and double line meaning എന്താ? Employee manages department. Here only single line, here two lines. What is the meaning of that? Reply you. ആ സിംഗിൾ ലൈൻ എന്താ, ഡബിൾ ലൈൻ എന്താ? ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ആ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡബിൾ ലൈനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൺസ്ട്രെയിൻ അല്ല, കൺസ്ട്രെയിൻ അല്ല, റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ, യെസ് എക്സാക്ട്ലി, ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഓക്കെ, അർപ്പിൻ. Double line means total participation, single line means partial participation. Yes, exactly. Total participation is showed by double line. Exactly. That is also very important while we convert this diagram into relational table. Okay, so because that step is also there, so just understand that one line means partial participation, two double line means total participation. Okay, so now you have all the basic idea. Now we just want to implement this step so that we can convert this diagram into corresponding relational schema. Okay, first of all, identify the regular entities in this. What are the regular entities present in this diagram? Reply that. How many regular entities are there in this? Employee. Yes, employee is one. Department. Yes, department is another regular entity or strong entity. Project. Yes, project. These are the three regular entities or three strong entities in this figure. Okay. Then തുറന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഇത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു വലിയൊരു ഡയഗ്രാമാണ്. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം, ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 7 സ്റ്റെപ്പും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോർമലി എക്സാമിന് കുറച്ചുകൂടി ചെറിയൊരു ഫിഗറാണ് വരിക, ബട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, so first we understood we identified what are the regular entities: employee, department, and project. Okay, let's see what are the steps involved in first. Mapping of regular entity. For each regular or strong entity type E, create a relation R that include all the symbol attribute of E, which means for each of the strong entity, create a table or create a relation, and that table contain all the symbol attribute of that particular entity. If that attribute contain any composite attribute, divide that composite attribute into its symbol component and represent that as a separate attribute. Okay, got the idea? For every strong entity, create a table or relation and mark all the symbol attribute component as the attribute of that relation. And if that entity contain a composite or compound attribute, then convert or divide that into symbol attribute and represent or mark separately. Okay, അതായത് ഒരു സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, 3 ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മൊത്തം അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി കോമ്പോസിറ്റ് മീൻസ് വീണ്ടും നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഫോമിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കാം. So in our example, this is the figure
and we have employee, department, and project. So create relation employee, department, and project to corresponding entity name employee, department, and project. Then നമുക്ക് ഇതിൽ ഫോറിൻ കീ ഒക്കെ വെക്കാനുണ്ട്. ബട്ട് ഫോറിൻ കീ ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കണ്ട. ഫോറിൻ കീസ് ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലോട്ട് പോവുക. വിച്ച് മീൻസ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേബിൾ കിട്ടും. ബട്ട് ആ ടേബിൾ സ്ട്രക്ചർ ഫൈനൽ അല്ല. ഫൈനൽ ആവാൻ നമുക്ക് വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോറിൻ കീ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് വരിക. സോ നൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഓൺലി. ഓക്കെ, ഫോറിൻ കീസ് കുറച്ച് വെക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫൈനൽ, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൺലി. ഓക്കെ, നൗ യു ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ the attributes or the regular attributes of employee. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എംപ്ലോയിയുടെ റെഗുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരിക? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മീൻസ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ഡയറക്റ്റ്ലി. അണ്ടർലൈൻ ഇല്ലാത്തല്ലോ. അല്ല, ഇൻക്ലൂഡിങ് അണ്ടർലൈൻ. അണ്ടർലൈൻ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി കീ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം എൻ primary key. Some relation may have more than one underlined attribute. That means that can be considered, one of them can be considered as primary key and another one is a candidate key. That's all. ബാക്കി എല്ലാം റെഗുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തന്നെയാണ്. സോ എംപ്ലോയിയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗർ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എംപ്ലോയിയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? employee attributes. അതെ, അത് തന്നെയാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വൺ ഈസ് SSN. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ birth date. Okay, third one Name. No, actually that's why I asked. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. നെയിം എന്നല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? കോമ്പൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് എങ്കിൽ we have to divide that compound attribute and we have to give the corresponding symbol attribute. So എന്താ കൊടുക്കുക? Instead of 9 we have to create 3 attributes or 3 columns. അതായത് നമ്മൾ നെയിം എന്നല്ല കൊടുക്കുക. നെയിം എന്നുള്ള ഒരു കോളം അല്ല ഉണ്ടാക്കുക. അതിനും പകരം ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്നുള്ള ഒരു കോളം, മിഡിൽ നെയിം എന്നുള്ള ഒരു കോളം, ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നുള്ള ഒരു കോളം. ഓക്കെ, ദെൻ അഡ്രസ്, ദെൻ സാലറി, ദെൻ സെക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ നെയിം അതേപോലെ കൊടുക്കില്ല. അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഫോമിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, so in the same way, department എന്തൊക്കെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്? ഇതും നിങ്ങളൊന്ന് പറ. ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. സോ യു ജസ്റ്റ് റിപ്ലൈ. നെയിം, നമ്പർ. യെസ് വേറെന്തെങ്കിലുണ്ടോ? ലൊക്കേഷൻ, മൾട്ടി വാല്യൂ. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. സോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഓൺലി നെയിം ആൻഡ് നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിമും നമ്പറും മാത്രമേ ഇപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടൂ. ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലൊക്കേഷൻ ഈസ് എ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് റിലേഷൻ. സോ ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ ദിസ് ലൊക്കേഷൻ നൗ. Okay, so employee include SSN, birth date, first name, middle name, last name, address, salary and sex. Department include name and number only. In the same way, project include name, number and location. Okay, so this is the intermediate step. See the figure A only. Three tables. See the figure A only.
which include employee, first name, middle name, last name, SSN, birth date, address, sex, and salary. Department include department name and number. Project include project name, project number, and project location. Okay, this is the first intermediate step, or the result that we get after completing the first step, that is mapping of regular entity. Okay, so this is the first step. Let's go to the second step, mapping of weak entity types. Weak entity types means you already know what is a weak entity. Okay, so how can we map this weak entity? Weak entity എങ്ങനെ map ചെയ്യും? For each weak entity type W in the schema with owner entity type E, means W ആണ് weak entity, E ആണ് അതിന്റെ strong entity എങ്കിൽ create a relation R. R എന്നുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. Include all simple attribute of W, means weak entity അകത്തുള്ള എല്ലാ സിമ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ടും അതിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞില്ല. പ്ലസ് we have to add the primary key of strong entity as a foreign key in that relation. Once again, weak entity map ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് weak entity-യുടെ ഒരു പുതിയ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ ടേബിളിനകത്ത് weak entity-യുടെ എല്ലാ സിമ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൊടുക്കുക. കൂടാതെ ഏത് സ്ട്രോങ് entity ആണോ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ട്രോങ് entity-യുടെ പ്രൈമറി കീ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ സ്ട്രോങ് entity-യുടെ what you mean by partial key? What do you mean by partial key? Have you heard this name? Partial key. We have already discussed. The partial key. Keys പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കീ ആണ് പാർഷ്യൽ കീ. എന്താണ് പാർഷ്യൽ കീ? Anyone? വീക്ക് എന്റിറ്റിയില് മറ്റേ പ്രൈമറി കീ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നല്ലേ? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. വീക്ക് എന്റിറ്റിയിലുള്ള പ്രൈമറി കീ അല്ലെ വീക്ക് എന്റിറ്റിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ കീ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഈ വീക്ക് എന്റിറ്റി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടേബിളിന്റെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രോങ് എന്റിറ്റിയുടെ പ്രൈമറി കീ ഇതിൽ ഫോറിൻ കീ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് ഈ ഒരു വീക്ക് എന്റിറ്റിക്ക് ഒരു പാർഷ്യൽ കീ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിന്റെ, ഈ പുതിയ ഉണ്ടാക്കിയ ടേബിളിന്റെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വരിക. ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് പ്ലസ് ദ പാർഷ്യൽ കീ ഓഫ് ദ വീക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇനി വീക്ക് എന്റിറ്റിയെ മാപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീക്ക് എന്റിറ്റിയെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പുതിയൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി. ആ ടേബിളിൽ വീക്ക് എന്റിറ്റിയുടെ എല്ലാ സിമ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. പ്ലസ് സ്ട്രോങ് എന്റിറ്റി, അതായത് ഈ വീക്ക് എന്റിറ്റി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് എന്റിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആ സ്ട്രോങ് എന്റിറ്റിയുടെ പ്രൈമറി കീനെ ഇതിലോട്ട് ഫോറിൻ കീ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ഈ ഒരു ഫോറിൻ കീയും ഈ വീക്ക് എന്റിറ്റിയുടെ പാർഷ്യൽ കീയും കൂടി ചേർന്നതായിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിന്റെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ എന്താണ് weak entity? Dependent. Yes, dependent. So what all attribute will be there in this dependent table? Dependent table ഉണ്ടാകുന്ന attributes എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Name, sex, birth date, relationship. Then ഈ നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം? പിന്നെ എംപ്ലോയിന്റെ ഏത് ഫീൽഡാണ് കൊടുക്കുക? SSN. Exactly. So that's the table of dependent. In this way, we create the weak entity or we map the weak entity. So the dependent table will include SSN, that is the primary key of the strong entity employee plus name, sex, birth date, and relationship of dependent. And the primary key of dependent will be the combination of SSN and name.
So see this B, step B. Step B, the dependent table we created, and it includes actually here the name is SSN. We can give the same name SSN also in this table. Okay, that we already discussed that we can give the same name in different table. Okay, but if we want to identify that uniquely, we can give a separate name also. Like SSN തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല, SSN എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ SSN എന്നോ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു നെയിം ചേഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് പോയിന്റ് ടു ദിസ് SSN ഓൺലി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടേബിളിൽ സെയിം നെയിം കൊടുക്കുന്നേ കുഴപ്പമില്ല. SSN തന്നെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റത്തിനകത്ത് വേറെ നെയിമും കൊടുക്കാം, അത് ഇഷ്യൂ അല്ല. അത് അവിടെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം. സോ ഹിയർ it gave a simple change like ESSN. Actually, the ESSN means the same SSN. We can give the same name also, but here we are giving ESSN. Then name, sex, birth date, and relationship. Dependent name. ഈ നെയിം എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമല്ല, അത് എവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം, അത് ഓക്കെ. കോളത്തിന് പേര് കൊടുക്കാം, ഓക്കെ. നെയിം എന്ന് ഫിഗറിലുണ്ടായ നെയിം എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുന്നില്ല. അതായത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് നെയിമാണ്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് നെയിം എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ ഓക്കെ. ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻറ്റിറ്റീസിനെ മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ എൻറ്റിറ്റീസിനെ ഫോറിൻ കീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്ഡേഷൻസും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്ഡേഷൻസും ആണ്. ഓക്കെ, അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം, തറവാവണം. ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി മാപ്പ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് വി മാപ്ഡ് വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി. Strong entity, the point to remember, include all the simple attribute of strong entity. If there occurs a compound entity, divide that into its simple form. Okay, then also make sure that if there is a multi-valued attribute, do not consider that multi-valued attribute now. We are going to create a separate table for them later. So just exclude that. That is about mapping strong entity. Then mapping of weak entity. In order to map the weak entity, just create a new table, map all the simple attribute. Again, I am saying simple attribute. Map all the simple attributes of that dependent entity into that table. Also include the primary key of the strong entity as a foreign key, and the combination of that foreign key plus the partial key of this dependent table will together form the primary key of this dependent table. Okay, so first two steps കഴിഞ്ഞു. Now we are going to, so all these are the intermediate steps. Okay, A കഴിഞ്ഞു, B കഴിഞ്ഞു. Now we want to map the relationship. Mapping of 1:1 relationship. ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. Actually, in order to map 1:1 relationship, there are 3 different approaches: foreign key approach, merged relationship approach, and cross-reference approach. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 3 അപ്രോച്ച് വന്നത്? It's based on the participation, total participation or partial participation. Okay, based on this total participation and partial participation, these 3 approaches are there. Okay, so within this, by using this figure, we can explain the first one only, that is foreign key approach, that is 1 partial and 1 total relationship. Okay, so the merged relationship is based on 2 of the relationship are fully total. Okay, that I will explain. Then, so 1:1 relationship, how to map the 1:1 relationship. And there are 3 possible approach. One is foreign key approach, merged relationship approach, and cross-reference approach. First one is foreign key approach. Foreign key approach says that choose one of the relation S and include as a foreign key in S the primary key of T. Confusing ആണ്. Choose an entity with total participation. Then
include the primary key of the entity having partial participation in that total participation entity. നമുക്ക് total participation ഉള്ള entity ഉണ്ടാവും, partial participation entity ഉണ്ടാവും. How we will identify that? By using that line. Single line means partial participation, double line means total participation. Okay. Now, ഈ ഒരു foreign key approach പ്രകാരം 1:1 relationship ആണ് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള എൻറ്റിറ്റി ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതേപോലെ പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള എൻറ്റിറ്റി ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള എൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രൈമറി കീ എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫോറിൻ കീ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. വൺസ് അഗൈൻ, പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫോറിൻ കീ എടുക്കുക, പ്രൈമറി കീ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള എൻറ്റിറ്റിയുടെ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഫോറിൻ കീ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ശരി, ടേക്ക് അവർ എക്സാമ്പിൾ. വിച്ച് റിലേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ 1:1 റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഏത് റിലേഷനാണ് 1:1 ഉള്ളത്? Managers. Yes, managers relation is having 1:1 relationship. And which part is having total participation and which entity is having partial participation? Department total participation, employee portion. Yes, department total participation and employee partial participation. Now, take our role. നമ്മുടെ റൂൾ എന്താ? പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ളതിന്റെ പ്രൈമറി കീ എടുത്ത് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ളതിന്റെ ഫോറിൻ കീ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള എംപ്ലോയി ആണ്, എംപ്ലോയിയുടെ SSN ആണ് പ്രൈമറി കീ. ടേക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ആഡ് ദാറ്റ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടേബിൾ ആസ് ഫോറിൻ കീ. സോ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മാറ്റി. സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മാനേജേഴ്സ് ആണ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ മാനേജേഴ്സ് മീൻസ് ഇവിടെയുള്ള SSN ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ബട്ട് SSN എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാനേജർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ദിസ് SSN, വി ആർ ജസ്റ്റ് മോഡിഫൈയിങ് ദാറ്റ് നെയിം ആസ് മാനേജർ SSN because the relationship is manager. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ SSN എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവർ കൺവീനിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിൽ SSN എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മാനേജർ SSN എന്നതിന് റീനെയിം ചെയ്തു. ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെയുള്ള പ്രൈമറി കീ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ എംപ്ലോയീസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരിക്കും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ SSN എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ SSN ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീനെയിം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. MGR SSN മീൻസ് മാനേജറിന്റെ SSN. കാരണം ഈ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എംപ്ലോയി തന്നെയാണ്, അയാൾക്ക് ഒരു SSN ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളൊന്ന് റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് മാനേജർ SSN എന്ന് കൊടുക്കും. പ്ലസ് വൺ മോർ തിങ് വി ഹാവ് ടു ആഡ്. ഈ റിലേഷൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ? ഈ ഒരു റിലേഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്നൊരു സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില റിലേഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഈ ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. So now the department table is modified. Before the department table was like this, D name and D number was only there, D name and D number. Now it is modified as like this. Two more attributes added. One is the SSN of the manager and start date. Start date means this one. Here also we just changed the name in order to give start date. Start date in where നമ്മൾ MGF സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊടുത്തു. അതായത് മാനേജറിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജർ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ ആണോ? ദിസ് ഈസ് ഫോറിൻ കീ അപ്രോച്ച്. ഫോറിൻ കീ അപ്രോച്ച് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? പാർഷ്യൽ കീ, ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കോമ്പിനേഷന്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോറിൻ കീ അപ്രോച്ച് എടുക്കുന്നത്. പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള എൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രൈമറി കീ എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോറിൻ കീ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് ആ റിലേഷൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറെ ആട്രിബ്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ഫിഗർ പ്രകാരം
ഇതാണ് പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. എംപ്ലോയിയുടെ ഈ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. പ്ലസ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്ര മാത്രമായിരുന്നു, അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് 2 എണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. മാനേജറിന്റെ SSN മാനേജറിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും. ദിസ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഫോറിൻ കീ അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇത്ര എടുക്കാൻ ഈ അവറിൽ ടൈമുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഭാഗമുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അവറിൽ അത് എടുക്കാം. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? മാപ്പിംഗ് ഓഫ് റെഗുലർ എൻറ്റിറ്റി, മാപ്പിംഗ് ഓഫ് വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് 1:1 റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോറിൻ കീ അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഈ മേജ്ഡ് റിലേഷൻ അപ്രോച്ച് കൂടി നമുക്ക് പറയാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നതാണ്. ഈ മേജ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1:1 റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് 2 ഭാഗത്തും ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ല. അതായത് ഇത് രണ്ടും ഈ 1:1 റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ 2 സൈഡും ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 2 ടേബിളിനെയും കൂടി ഒറ്റൊരു ടേബിളായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദിസ് മേജ്ഡ് റിലേഷൻ അപ്രോച്ച്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ? 1:1 റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കണം, 2 സൈഡും ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കണം. ആ കേസിൽ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, 2നെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മേജ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ളത് ക്രോസ് റെഫറൻസ് അപ്രോച്ച് ആണ്. ക്രോസ് റെഫറൻസ് അപ്രോച്ച് ആക്ച്വലി M:1 റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കാരണം സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്രോസ് റെഫറൻസ് ഫോർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള M:1 റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സമയത്ത് പറയാം. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് 1:1 റിലേഷൻഷിപ്പ്. There are 3 approaches: foreign key approach, merged relationship approach and cross reference approach. Foreign key approach പാർഷ്യൽ ടോട്ടൽ കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ മേജ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ടും ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ ടേബിൾ ആക്കിയാൽ മതി. ക്രോസ് റെഫറൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂറിങ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് M:1 റിലേഷൻഷിപ്പ്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. 4th അവർ ഉണ്ട്, അവരോടുകൂടി നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു കുറച്ച് പ്രോബ്ലവും സമയം പോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ്: ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്. Present. അഭിഷേക്. Present. ഓക്കെ, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ, CV. അഖിൽ കെ, അമൽ, അമിന. അമിന ആബ്സെന്റ് ആണോ? ഓക്കെ, അമിന ആബ്സെന്റ്. അനീന ഓക്കെ. അനിരുദ്ധ്, അഞ്ജിത, അനുജ. അനിരുദ്ധ് പറഞ്ഞോ? അനിരുദ്ധ് ലിസ്റ്റഡ് ആണല്ലോ. അനിരുദ്ധ് ഓക്കെ. അഞ്ജിത, അനുജ, അനുപമ. അഞ്ജിത, അനുപമ, അനുജ. ഓക്കെ. ആരോമൽ, അർപ്പിത, അരുന്ധത്. അശ്വിൻ, ഫസ്ന, റംഷാദ. ഋതുൽ, ജറീഷ്, ഖദീജ. ലിഖിത്, ലിയാന, മിഥുൻ മോഹൻ. നാസിഫ്, റാഷി, മിൻഹജ്. നിഹാൽ, സാലി, ഷഫീഖ്. നബീൽ, നന്ദ, നന്ദിത.
Nivedya Nuha Prince. Rishikesh Rishun Rutik. Rohit Safir Sankirtana. Sarang Sejal Selvin. Shabin Sister Tanusri. Teja Tulasi Vaishnavi. Vishnu Vaishna Yadav. Anish Amal. Okay, then thank you. Fourth hour ബാക്കി എടുക്കാം. Okay, bye.